प्रेज द लॉर्ड। यीशुଙ୍କ बहुत ନାମରେ बहुत धन्यवाद राजीव भाई आपण आमान को प्रभु को उपस्थित रे आराधना उपासना रे कोड़े नेले प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड। एई समय आमानकर वाक्य सुनिवार समय आमानकर मध्य रे प्रभुंकर अभिषिक्त दास आज्ञा जय नहीं सारी जंती तेणु आमाने समस्ते को करताल देई स्वागत करिबा। प्रथम थर पाई अनुरोध रक्षा करी आगे आमान को गहन रे उपस्थित होइचंती तेणे तांको अशेष धन्यवाद। सर प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। Praise the Lord. Praise the Lord, sir. Praise the Namaskar. Lord. सर एई समय आपणकर आपण आमान को प्रभुंकर जीवंत वाक्य दे आमान कोढ़े नियंतु। संभवतः आमाने समस्त वीडियो ऑन करी बसिबा ताले बहुत भलो हेबो। Praise the Lord. Praise the Lord. मते सुनि पारुछन्ति तो? Again. परमेश्वरको नामरो गौरव हेउ। आपण मानको गहन को आसीबा पई से मते अनुग्रह करिछन्ति। एणु प्रभुଙ୍କ दास पाळक महाशंकर प्रतिरे बहुत बहुत आभार व्यक्त करू जणाई पुणी समस्तଙ୍କୁ ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभुଙ୍କ प्रिय लोक माने आम्हे माने अल्प समय ईश्वरଙ୍କ वाक्य ध्यान करिबा तहि पूर्वरु आम्हे माने प्रभुଙ୍କ ठारू अनुग्रह लोड़िबा प्रार्थना करिबा। पदे प्रार्थना करिबा समस्त चक्षु बंद करि। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु तुम्हे देइथिबा एही प्रभात बेला निमंते तुम नामर गौरव करूछि। आम्हे माने अयोग्य अटो प्रभु तुम नाम उच्चारण करिबा पई तुम गति को आसीबा पई आम्भ मानक पाखरे कौनसी योग्यता नाही राजा। तथापि तुम्हे आम्भ मानकु प्रेम करुथिबारु प्रभु बारंबार अवकाश सुजोग दउछ जहिरे आम्भे माने अपना जीवन को सजाड़ू परिवर्तित हबु आगमन निमंते प्रस्तुत हबु। एणु तुम नामर गौरव करुछि। सर्वोपरि आज मध्य एही समय मध्य तुम्हे कथा कह प्रभु आम्भ मानकु सुनिबा पई साहाय्य कर। तुम हस्तरे आमे प्रत्येक समर्पित हेउछु प्रभु। मैं कथा कही तुम लोक मान को आशीर्वाद प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे जीसु को नाम रे प्रार्थना करूछि। Amen. आमेन। अनेकंकर म्यूट होई पारि नाही काइंडली म्यूट करि दियंतु जहिरे वाक्यर सेवारे डिस्टर्ब न हुए टिके ध्यान देले भलो हबो। देखंतु जदि पारिबे तो म्यूट करि दखुथिबे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नाम Praise the रो Lord. गौरव हेउ। बहुत ध्यान पूर्वक आम्हे माने सुनिबा पई चेष्टा करिबा। बहुत सिंपल सरल बहुत गुरुत्वपूर्ण एक संवाद मु आपण मानको सम्मुख रे रखिबी। प्रभुଙ୍କ प्रिय लोक माने परमेश्वर आपणार एक परिचय दउछंती। साधु जोहनଙ୍କ द्वारा पढ़ंतु प्रथम जोहन 4 अध्याय 8 पद जदि केही अछंती पढ़िबारे दया करे सहाय्य करिवे। एही पढुचंती कि
ଚାରିର 8 ଆଜ୍ଞା। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହା ଆମେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ହୁଏତ ଆସୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, କଣ ମୋ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇଛି କି? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକେ ବଡ଼ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉଛି, ସଣ୍ଡେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, ମିଟିଂସ୍ ଗୁଡାକ ଯାଉଛି, ବାଇବଲ ପଢୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ କଣ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଫେନ ବାବୁ ଆପଣ? ଶୁଣିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାର ମତଲବ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଲ୍ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ, ସାହାଣୀ ସାରଙ୍କୁ କି ଦିଗଲ ସାରଙ୍କୁ କି ଆଉ ଯାହାକୁ ମନେ କରେ କଲ୍ କରିବି। କଲ୍ କରିବି ଆଉ କହିବି, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆଉ ମତେ ଏଇ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି? ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ କଣ ଯଦି ବୁଝିବେ, ଜୀବନ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଦେଖିବା ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା? ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ମିଳୁ ବୋଲି। ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛୁ, ଏହା ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ପ୍ରେମର ସନ୍ଦର୍ଭରେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମକୁ ଟପିକରେ ରଖାଯାଉ, ଆଉ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବୁଝାଯାଉ। ଆମେ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ମାଗୁଛୁ ନା। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମକୁ ଖୋଜିବ, ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଠାରୁ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଶବନ୍ତ ସାରଙ୍କୁ, ଅମିତ ସାରଙ୍କୁ ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ମନେ କରୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଇଦିଅ ମତେ ମିଳିଯାଉ, ନା 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 ନା, ଫାର ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍। ତାହା ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ତାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପ୍ରେମ ଅଟୁ। ହୁ ଇଜ ଗଡ୍? ଗଡ୍ ଇଜ ଲଭ୍। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି, ସମୟ ମତେ ସାପେକ୍ଷ ହେଇ ନପାରେ, ଯାହା ହେବ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଆଉ ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ନା କରୁନାହୁଁ, ଏହା କେତେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ, ପଢୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର, ତାହା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପାଳନ କେତେ କରୁଛୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କେତେ, ତାହା ଅନୁଭବ କେତେ କରୁଛୁ ନା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ? ବାଇବଲ ପଢିବା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା, ପୁଣି ବୁଝିବା, ପୁଣି ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବା ଅଟେ। ଲେଖାଗଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଇ ପଦ ପଢୁ ପଢୁ ଆମ ଠାରେ କେବେ
କ୍ଲିକ୍ କରିଛି କି ହାର୍ଟ ରେ କେବେ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଇଛି କି ଆମ ହାର୍ଟ ଟିକେ ଧକ ଧକ ହେଇଛି କାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କି ନା କରୁନି? ହଁ କରୁଛି ହେଲେ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରମାଣ କଣ? ସାଇନ୍ କଣ? ତାଙ୍କୁ କେତେ ଖୋଜୁଛୁ? ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବି ମାନେ ମୋ ହୃଦୟରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରହିବେ ନା ନାଇଁ? ତ ମୋର ହୃଦୟ କାହାକୁ ଅଧିକ ଖୋଜୁଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଖୋଜୁଛି? ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି? Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. ଧନ୍ୟବାଦ। ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ करे। याको बुझुंतु ना प्यार प्यार होता है वरना वो खुद के लिए कुछ नहीं सोचता मन निजो ପାଇଁ से କିଛି खोजिबो नाही निजो ठारो बाहरोट प्रेम इज कंप्लीटली माने ता पूरा डिटाच होते निजो ठारो से बाहरिबो निजो ठारे रहिबो नाही प्रेम। ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे देई दियो बोल कहले कि से देले सो आमे प्रेम करूचु जे देई दियो बोली कहूचु ना मागुचु ना देउचु? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सो प्रेम करूचु ना नहीं टिके जानिबा दरकार। जे प्रेम करे नहीं से ईश्वर को जानि नांती से जानि नांती ना गीत बोलिबा एक भलो विषय अटे गिरजा जीवा भलो विषय अटे बाकी से सब करिबा पछर उद्देश्य कोन? उद्देश्य कोन? देखो मु प्रचार करूची प्रचार करिबा भलो विषय अटे किंतु मु काहे के प्रचार करूची मोर प्रचार करिबा पछर उद्देश्य लोके सुनुचंती ना नाही मोर शब्द देखुचंती ना नाही मते कोन भाबुथिबे सर ऐसा नहीं होता है एमिति नुहे प्रचार करिवार उद्देश्य मो ईश्वर को प्रथमे प्रेम करूची एणु ईश्वर राज्य वृद्धि पाओ यह मोर अंतर पैशन हवा दरकार। तो ईश्वर पाओ किपरि वृद्धि पाइबो ईश्वर वाक्य लोक माने शुणुतु आउ से वाक्य शुणिबा द्वारा ताहा मोर प्रमोशन बा मते लोके चिन्हंतु बा मते प्रशंसा करंतु ताहा नो ताहा केबे नो तेणु कर्मर उद्देश्य कोन ताहा जदि आपण पचारिबे ताहा जदि आपण पचारिबे आपण जानि परिबे प्रेम केते अछि केते नाही। सो बाइबल हम मानकु अनेक कथा प्रकाश करे केउ सब विषय को आमे माने प्रेम करिबा दरकार। मो पाखर 8टी पॉइंट्स अछि 8टी पॉइंट्स कहबा पई बहुत टाइम लागिवो जहा हेबो बाकी तो आमे छुई की समाप्त करिबा प्रभु सुजोग देले निश्चय केबे न केबे आमे माने चिंता करिबा पढ़िबा। प्रथम विषय आमे माने क्यों कहा को केउ विषय को प्रेम करिबा दरकार द्वितीय तिमोथी 4 अध्याय 8 पद। ଅଦ୍ୟବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି ତାହା ସେହି ମହାଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବେ ପୁଣି କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଗାୟନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର କଥା उल्लेख होइछ ना मो परी किछि लोक माने थिबे ना जिंदगी रे थरे मध्य थॉट आसी नथिबो अरे ईश्वरंको पुत्रंको आगमन को मध्य पुणी प्रेम करिवार अछि। देखंदो आमर प्रेम करिवार विषय कोन पाउलो काहाको प्रेम करथले तांको विषय कोन आमे कोन भल पाउछु आगे आमे कोन प्रेम करूछु पाउलो काहाको प्रेम करूछन्ति देखंदो कोन स्टैंडर्ड देखंदो एहाते बाइबल रो लाइफ
ଏହା ଗୋଟେ ବିବ୍ଲିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଏହା ଗୋଟେ ବାଇବଲର ସାଧୁ ମାନେ ବିତାଇଥିବା ଜୀବନ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଦୁନିଆରେ ଜଗତରେ ଆଉ ଜମା ନଥିବ ନାଇଁ। ନା ସକାଳୁ ଉଠିବ ତ ମନରେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଯିବେ, ମୋ ଦୁଲ୍ହା ଆସିବେ, ମତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ତାର ମନ ଆସକ୍ତ ଥିବ। କେତେବେଳେ ସେ ଆସିଯିବେ ପରା। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନା କିଛି ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଖରାପ ଭାବିବେ ବା ଦୁଃଖ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ନ କରିବା ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟତା ଶୁଣୁଛୁ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ କାହିଁକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ? ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠର ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟ, ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, କେବଳ ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏଇ ସବୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବେଦନା, ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ଏହା 90% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦୁଃଖ ପଳେଇବ, ଆଜ୍ଞା ମୋର କଷ୍ଟ ପଳେଇବ, କି ଜଞ୍ଜାଳ, କି କଷ୍ଟ, କି ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବେ, ମୁଁ କେବେ ପଳେଇବି, ଶାନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି, ସେ ମୋର ଚକ୍ଷୁରୁ ଜଳ ପୋଛିଦେବେ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହା କଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ କି? କେତେ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେନା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ସେଇଠାରେ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଆପଣ ରକ୍ତ ବୋହାଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗାନୁଯୁଗ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ଲାଗି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରେମ ଥିଲେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିବ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲେ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଖୋଜିବା। ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ, ତାର କଥାଭାଷାରେ, ତାର ଆଚରଣରେ, ତାର ସମୟ କ୍ଷେପଣରେ ଜଣା ପଡିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆରେ କେବଳ, ଜଗତରେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରହିଛି। ଖାଉଛି, ପିଉଛି, କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ କୋଉଠି ନାହିଁ, ତାହା ଜଣା ପଡିବ। ତାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ତାର ଜେସ୍ଚର, ତାର ସେ ସମୟକୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କେତେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବହୁତ ଜୋର ସେ କହିବ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନାମରେ ଅଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ଆର ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ। ଆମର ସେଇ ପରିଚୟ ହେବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ସେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଗମନକୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ବର, ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। କଣ ଦିନ, କଣ ପରିବେଶ, କଣ ମାହୋଲ ହବ, ସେଇଟା କେତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ତାହାକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି। ପୁଣି ମୋ ପରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଗଣିତ ହେଇପାରିଛୁ ନା ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ମନ ସର୍ବଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ରହିବ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟରେ ରହିବ। ଦୁନିଆରେ କଣ ହେଉ, କଣ ନ ହେଉ, ଶରୀରରେ କଣ ହେଉ, କଣ ନ ହେଉ, କଣ ମିଳୁ, କଣ ନ ମିଳୁ, ତାର ସେ କେବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ 2 ଦିନର ପଥିକ ଅଟେ, 2 ଦିନର ପ୍ରବାସୀ ଅଟେ। ଏଇଟା ମୋର ନିବାସ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ବାସ୍, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯାଉ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଏଣୁ କଣ ମିଳୁଛି, କଣ ମିଳୁନି, କଣ ହେଉଛି, କଣ ହେଉନାହିଁ, କିଏ ମୋ ସହିତ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ତଳେ ନାହିଁ।
ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହି ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଏ ଏବ୍ରୀ 1:9 କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପାପକୁ ଘୃଣା କଲେ। ପଢନ୍ତୁ ତ। ତୁମେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ ଓ ଅଧାର୍ମିକତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ଲେଖା ହୋଇଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଇଚିୟସନେସ୍ କୁ, ହୋଲିନେସ୍ କୁ, ପବିତ୍ରତାକୁ, ଧାର୍ମିକତାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ କଣ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କେବେ ଏହି ବିଷୟ ଜାତ ହେଇଛି କି ଆରେ ପବିତ୍ରତାକୁ, ଧାର୍ମିକତାକୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି? କେମିତିଆ ବିଷୟ ଏଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଆମେ କଣ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ବାଇବଲରେ କଣ ପ୍ରେମ କରିବାର କଥା ଗୁଡାକ ଲେଖା ହେଇଛି? ପାପକୁ ଯଦି ଘୃଣା କରୁନାହୁଁ, ଆମଠାରେ ଧାର୍ମିକତା, ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ତ, ମୁଁ ମିଥ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲି କି? ପଚାରନ୍ତୁ, ମନେ ମନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମିଛ କହିବା ଛାଡ଼ିଲି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଠାରେ ମାନେ ଆମେ କହିବା ଦରକାର, ବଡପଣ ହେଇକି କହିବା କଥା କହୁନାହିଁ, ନିଜ ବିବେକକୁ ନିଜକୁ କହିବା ଦରକାର, ମୋ ଠାରେ ମିଥ୍ୟାର କିଛି ଅଂଶ ନାହିଁ। ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଡ୍। ମୁଁ ମିଥ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରିସାରିଛି, ଆଉ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କହୁନାହିଁ। କହିପାରିବା କି ଆମେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାପକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେଉଁ ପାପକୁ ଆଜି ଛାଡିଅଛୁ ତାହା ଜଣାଇବ ପବିତ୍ରତା, ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଆମର ଅଛି। ପବିତ୍ରତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପବିତ୍ର କରି ରଖିବ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ନହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେକର କିଛି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି। ବହି ଗୁଡାକ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟପରେ କୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେସନରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜର୍ଣ୍ଣିରେ କୁହନ୍ତୁ, ନା ପାର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ, ବା ରାତିରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏକାକୀ ସମୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଖଣ୍ଡ ଥିବ। ଛୋଟିଆ ହଉ ବଡ ହଉ, ବାୟୋଗ୍ରାଫି ହଉ କି ଷ୍ଟୋରିଜ ହଉ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହିକୁ ରଖିବେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ ସେପରି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରେମିକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ, ଅଶୁଚି ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନ ଅଶୁଚି ହେବ, ଖରାପ ହବ, ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ମାନେ ପବିତ୍ରତାର କେତେ, ମାନେ ପବିତ୍ରତାକୁ କେତେ ଲୋଡୁଛି, ଆମେ ପବିତ୍ରତାକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, କେତେ ଭଲ ପାଉଛି? ଆମର କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ପବିତ୍ରତା ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି? ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖିବା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଏକାନ୍ତରେ ବସନ୍ତୁ, ତା ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟଟା। ଏକାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ବସନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ, କଣ ଅଟେ ତୁମ ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କେତେ ବଞ୍ଚୁଛି, ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ନା ଉଠିବା, ପ୍ରେୟର କରିବା, ବାଇବଲ ପଢିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ପୁଣି କାମ କରିବା, ପୁଣି ଆସିବା। ଏହା, ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହୁଛି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନ ହବା ଦରକାର।
हाँ मु उठिले माने मत प्रेयर करिवार अछि उठिले माने बाइबल पढिवार अछि नला आज दिन खराब हो ना 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 प्रेम सहित विषय हेबा दरकार प्रथम कोरिन्थियो 16:14 ठीक पढ़िबे तो प्रथम कोरिन्थियो 16:14 ତୁମେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରେମରେ ସାଧିତ ହେଉ। ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆମେ ମାନେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିବା ଯାହା କରୁଅଛୁ ଆଗକୁ କରିବା ସେ ସକଳ କର୍ମ ପ୍ରେମରେ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରେମରେ ବହୁତ ଏକ ଭୋଜନ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ମାନେ କଣ କଲିଂ କଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ମାନେ ହ୍ୱାଟ ଏଭର we do ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ତାହା କଣ ପ୍ରେମରେ ହଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ନେବା ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଯେ ତରକାରୀ ଲୁଣି ହବାରୁ ଗାଳି କରୁଛି କହିହବ କି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ରୁଷିଛି ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଯେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଦେଲି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଯେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିତଉଛି କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ମୋବାଇଲକୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ରାଗି ଗଲି କହିହବ କି ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କରେ ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରେମରେ ସାଧିତ ହେବା ଦରକାର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ମନେକର ଗୀତ ଗାଉଛୁ ତ ଗୀତ ଗାଇବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆମ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ହେଉ ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରହୁ ସେହିପରି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କରୁଛି ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମରେ ସେ ପ୍ରେମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ଆମର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟର ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଉ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଦେଖାଯାଉ ଚାହାଣୀରେ ଦେଖାଯାଉ ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଦେଖାଯାଉ ବୋଲିରେ ଦେଖାଯାଉ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜରେ ଦେଖାଯାଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଦେଖାଯାଉ ଫେସବୁକରେ ଦେଖାଯାଉ କଲିଂରେ ଦେଖାଯାଉ ସାମ୍ନା ଆମନା କଥା ବୋଲିରେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରେମ 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 ରହିବା ଦରକାର ମାନେ ଆମକୁ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ଅଟେ ବୋଲି ଆମର ପରିଚୟ ଥାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଗଲା ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଉ ଅମୁକ ଆଜ୍ଞାତ ବାପରେ କେତେ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି କେତେ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ଭଉଣୀ ସେ ମା ସେ ବାବୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପ୍ରେମିକ ଲୋକଟେ ଭାଇ ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଏହା ଆମର ପରିଚୟ ହଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ Lord, କରନ୍ତୁ ବାକି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଆମେ ମାନେ ଅନୁଯୋଗକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଭାଇକୁ ଭଉଣୀକୁ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ କହି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଆମେ ମାନେ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସମର୍ପିତ ହେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ yes. ଆମ ମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରେମ ଅଟେ Hallelujah. ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ଦୈବିକ ପ୍ରେମ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ମୋର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ପ୍ରେମରେ ହେବା ଦରକାର Thank you, Jesus. ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ପ୍ରେମରେ ହେବା ଦରକାର ଆମେ କଥା ହେବା ତ ପ୍ରେମରେ କଥା ହେବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଦଳିଯିବ ୟେସ୍ ବାଇବଲ ପଢିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିବା ହିଁ ନୁହେଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ପଢିବେ
तो आपण प्रेमिकଙ୍କ हृदय को बुझी पारिबे। आम पाखरे जदि सबु अछि टंका धन घर लाइफ सेटलमेंट भी जदि अछि ताहा किछि गुरुत्वपूर्ण बा तार किछि वैल्यू रहिबो नाही जदि प्रेम नाही। ईश्वर प्रेमिक अटंती एणु कहगला करन्थियो 13:13 रे प्रेम सबुठ श्रेष्ठ अटे। आमर परिचय प्रेमर परिचय हो। स्त्री को प्रेम करो, स्वामी को प्रेम करो, पुओ झी मान को प्रेम देखाओ ना, मंडली को प्रेम करो, प्रभु दास मान को प्रेम करो। ईश्वर लोक मैंने जेते अच्छे धरा पृष्ठ स्वजाति हूँ बा विजाति मान को प्रेम करो। जब प्रेम करवा आम निजर व्यवहार को बदलाइबा सेमान को परिवर्तन को आम चाहिए आम कथा भाषा देखा आम प्रार्थना देखा आम निज ठार बाहर निज सुख ख्रीष्ट लोड़िले ना। रोमियो 15 अध्याय अनुसार प्रभु जीशु निज सुख चाहि ना, से अन्य को प्रेम कले ताहा देखागला। एणु प्रेम सारो अटे ख्रीष्टीय जीवन रो। आमे प्रेम प्रकृति रे करूछु अथवा केवल मने करूछु भाबुछु जे आमे प्रेम करूछु बोली। प्रभु जदि आम मान को किसी कथा कहिसेंदी आमे माने अपना जीवन को समीक्षा करिबा, क्षमा मागिबा, स्वार्थपर जीवन ठारू बाहरिबा, आमर मंद उद्देश्य जहा रही सेठू आम माने बाहरिबा। पवित्र आत्मा द्वारा आम मान हृदय प्रेम ढला जाए बोले लिखा अछि। ईश्वरीय प्रेम निमंते पवित्र आत्मा आवश्यकता अछि। ख्रीष्टन को क्रूस को जदि आम माने ध्यान करिबा आम माने प्रेम करिबा आर माने प्रेम करिबा सहज होई पारे। से प्रभु लोक माने जहाँ शुणिलु से वाक्य को निज निमंते ग्रहण करू आ सीरियसली ख्रीस्टियन लाइफ को नो। वाक्य केवल पढ़ी कि संतुष्ट न हो, वाक्य पालनकारी हो। प्रार्थना करी संतुष्ट न हो, प्रार्थना करिवार उद्देश्य को चेंज करो। प्रार्थना करिवार समय गोटे निर्दिष्ट रहू, पुणी तांको सहित केवल तांको खोजिबा पे समय टिके बाहर करो। ताहा प्रेम थिले पारिबो। Thank you, Jesus. आसंदु समर्पित स्वर्गीय पिता Hallelujah. धन्यवाद होछि प्रभु सकाळ समय पाए। प्रभु आमे तुम पुत्र संतति संतत संतान अटु आम मान परिचय मध्य ताहा हेबा दरकार प्रभु। किंतु आमे माने दुखित आमे केवल निज सुख लोड़ी थाउछु प्रभु। निज स्वार्थ निमंते बंचुछु, निज स्वार्थ निमंते प्रार्थना मध्य करिथाउ अनेक समय। एणु आम मान को क्षमा करो, वाक्यर सत्यता को बुझिबा पाई, ताको निजस्व करिबा पाई, अनुभव करिबा पाई साहाय्य करो। जहाँ प्रेम करिबा कथा नुहे आमे ताहा प्रेम करूछु, जहाँ प्रेम करिबा कथा उठे हुए तो अनेक समय आमे ताहा प्रेम करि पारि ना हो, करू ना हो। क्षमा करो, ईश्वरीय प्रेम आमठारे प्रदान करो, आमठारे देखा जाओ। प्रभु तुम दासन को ए मिनिस्ट्री को उपस्थित प्रत्येक को तुम आशीर्वाद रख प्रभु, तुम अनुग्रह दृष्टि पकाओ। सेमान को काम कार्य प्रोफेशन पाठ पढ़ा पारिवारिक मांडलिक सेवा कार्य जीवन आशीर्वादमय हो। तुम्हें प्रत्येक सहित ईश्वर हो, सकल दुख कष्ट अभाव मोचन करो। तुम्हें सर्वशक्तिमान, तुम ठारे किछ असंभव नहीं। यह को बुझिबा पाई निश्चिंत एक जीवन बिताइबा पाई साहाय्य करो। तुम हस्तरे मो प्रत्येक को समर्पण करी Yes. तुम्हें प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे यीशु को नाम रे प्रार्थना मांगिली पिता। Amen. Praise the बहुत बहुत Lord. धन्यवाद। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, sir.
ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କରତାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ Thank you, ଲର୍ଡ। Jesus. Praise the Lord. बहुत बहुत धन्यवाद। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଇ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ଏହି ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ। ଯଦି କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ସୁରେଶ ମାଳି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସାନ ପୁଅ ଜଷ୍ଟିନର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ତାର 10 ବର୍ଷ ପୁରିକି 11 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟରେ ଚାଲିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ